प्रणाम तत्वमयी सत्संग को आपन को स्वागत। आज आम आत्मा विषय किसी गभीर और महत्वपूर्ण कथा को चर्चा करी एठारे बुझा चेष्टा करिबा। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी मु सुनिछि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप, आत्मा अजर अमर एवं आत्मा मुक्त मध्य। जदि आत्मा मुक्त ताले आत्मा बिना शरीर एवं मन बिना दृश्यमान कई होनी, जदि यही शक्ति बिना शरीर और मन बिना दृश्यमान होनी ताले आम ताको चिन्हिबा केमती, तार अस्तित्व अछि बोले आम जानिबा केमती? बहुत गभीर कथा। एमती बुझंतु आत्मा को चिन्हिबा पाई भगवत गीता रे 700टा श्लोक को लिखा जाय वर्णना करा जाय केवल माने खाली केवल आत्मा को चिन्हिबा पाई। तापर द्वितीय वेद रे 1 लाख मंत्र रो वर्णना अछि आत्मा को चिन्हिबा पाई। 108 एवं वेद रे 108टा उपनिषद अछि, 18 पुराण अछि। आत्मा छोट कथा नुह, गोटे वीडियो रे आत्मा को बुझीबा किंबा बुझेबा संभव नुह, किंतु ठीक अछि आम ए वीडियो माध्यम रे आत्मा प्रति एक धारणा को आनी परिबा। आत्मा कोन टिके हम आंशिक मन रे गोटे धारणा को आनी परिबा। एमती बुझंतु आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप। सच्चित आनंद माने जे कि सत्य, सत्य माने कोन जे थिला अछि रहिबो, जे देश काल वस्तुर ऊर्ध्वरे अछंती, जे मूल जे आधार। बुझे सत चित, चित माने कोन चैतन्य स्वरूप, जो शक्तिर आधार रे ये शरीर ए संसार परिचालन होची। सत चित आनंद, आनंद माने से आनंदर स्रोत, से आनंदर स्वरूप। आत्मा को आनंदर आवश्यक नहीं, आत्मा ही आनंद। बुझे। अच्छा ये गोटे कथा देखु, आत्मा कौन सी वस्तु नुहे जहाँ को आम इंद्रिय मन माध्यम रे अनुभव करि परिबा किंबा देखि परिबा। आत्मा हेउछि विषय। बुझे। जदि आत्मा को सटीक भाव में जने जानिया पई चाहिए ताहले तांको टिके भगवत गीता पढ़िया को पड़िबो, तांको उपनिषद पढ़िया पड़िबो। उपनिषद हैला वेदांत। वेदांत वेद रे कर्मकांड भी अच्छी, पूजा अच्छी, अर्चना अच्छी, मनीष जीवन यापन करने विभिन्न विधि प्रथा सब अच्छी, किंतु वेदर जो सारांश, वेदर जो ब्रह्म ज्ञान अच्छी, जो जहाँ को आम वेदांतर नाम देचे, वेदांत है उपनिषद। जो वेद अंत होची से उपनिषद आरंभ होची, मान आत्मविद्या ब्रह्म विद्या। से उपनिषद को भी पढ़िले मन टिके धारणा आसीबो। आत्मा हेउची आधार। आत्मा रु आकाश, आकाश रु वायु, वायु रु अग्नि, अग्नि रु जल, जल रु स्थल, पूरा पंचभूत है। आत्मा रु पंचभूत निर्माण होइछि, आत्मा रे पंचभूत परिचालन होइछि। इटा गोटे गभीर कथा में बुझिया निहायती दरकार। आत्मा ही पंचभूत भी कहि परिबा। जहाँ ठारू जे जन्म होउछि से सही नुह कि से ऑब्वियसली से गोटे माँ ठारू गोटे पिला जन्म होइसंती, गोटे शिशु जन्म होइसंती। शिशु भी से माँ नुहंती कि मार भी से गोटे प्रतिछवि कहबा। मार प्रतिछवि आम मानुचे, किंतु माँ ही माँ धीरे ही से शिशु बाहर ना। मातृ गर्भरे जिते से शिशु थांती, से शिशु माँ एक ना नहीं, एक गोटे शरीर। माँ जहाँ खाद्य खाऊँ से खाद्य ही से शिशु पेट को जाऊँ थाए। माँ जो निश्वास नौ था से निश्वास ही शिशु संगे जड़ित ही थाए। माँ रक्त प्रसारण ही से शिशु भितर को जाऊँ थाए। माँ शिशु एक ही थिले, एक ही अच्छंती मध्य, किंतु जो शरीर ठारू शरीर अलग हो जाऊँगी आम दुई रूप में मानि नौचे। मनर स्तर रे शरीर स्तर रे भिन्न मानि नौचे। सेमती आत्मा रु पंचभूत निर्माण होइछि, आत्मा रे पंचभूत परिचालन होइछि। पंचभूत मध्य आत्मा ही, आत्मा ठारू अलग नुहंती, आत्मा ही। तो जो आमे साधना रे, साधनार मूल उद्देश्य बुझंतु। साधना माने आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकतार मूल उद्देश्य है सत्य को चिन्हिबा, नित्य पदार्थ को चिन्हिबा, आत्मा को चिन्हिबा। अच्छा आत्मा को चिन्हिबा जाए, चिन्हिबा पाई जड़ चेतन को आम पार्थक्य करिचे। जड़ शरीर, जड़ इंद्रिय, जड़ मन मध्य। गुरुजी मन जति जड़ नहीं, ये तो मत कहीं ठीक लगुनि, कारण मन रे तो मन तो मनन करुचे एवं मन मध्य माने जो न्यूरो
ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ବଗେରା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେ ତ ମନ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଚାଲିଛି ନା, ମନ ଜଡ଼ କେମିତି ହେଲା ଏଠି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଏ ବହୁତ ଗଭୀର କଥା, ଧୀରେ ଧୀରେ ପରଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ କହିବା କଥା ମନ ଦ୍ୱାରା ମନନ କରୁଛେ, ଚିନ୍ତନ କରୁଛେ, ଭାବନା କରୁଛେ, ମନ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ସବୁ ଚଲାଉଛି, ତାହେଲେ ମନ ଜଡ଼ କେମିତି? ଏମିତି ବୁଝନ୍ତୁ, ଶରୀରରେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି ମନ କାମ କରୁଛି କି ନା? କାହିଁ କାମ କରୁନି? ସେଟା ଆତ୍ମା ପଳେଇଲା ସାର୍। ଆତ୍ମା ପଳେଇଲା। ଆତ୍ମା ହେଲା ଏକ ଶକ୍ତି, ଆତ୍ମା ହେଲା ଏକ ଆଧାର, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ମନ ମନନ କରିପାରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ଜୀବିତ ରଖିଥିଲା, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଆଧାରରେ ଶରୀର ସଂସାରରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଶକ୍ତି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ମନର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ର ଯେଉଁ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି, ମସ୍ତିଷ୍କ ମନ ଦୁଇଟା ଟିକେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲା ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ରେନ୍ କହୁଛେ, ବ୍ରେନ୍ ହେଲା ମସ୍ତିଷ୍କ, ମନ ହେଲା ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ସଂଗ୍ରହିତ ସ୍ମୃତି, ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ଏକ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ରୂପରେ ବୁଝିପାରିବା, ମନକୁ ସେ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଥିବା ମେମୋରି ଭଳିଆ ଆମେ ଫିଡେଡ଼ ମେମୋରି, ଭିଡ଼ିଓ, ଅଡ଼ିଓ, ଡାଟା, ଯେଉଁ ଆଜିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭାଷାରେ ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଉଛି ଏକ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ଡାଟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ମନ କହିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଷ୍ଟୋର୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆତ୍ମାକୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ କହିପାରିବା। ଆତ୍ମା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ମୋବାଇଲ, ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଯାହା ବି ଚାଲିଛି, ଯଦି କରେଣ୍ଟ ନାହିଁ ସେ ମସ୍ତିଷ୍କ ଫଙ୍କସନିଂ କରିପାରିବ କି? ଯେଉଁ ମେମୋରି କାର୍ଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରତ ହେଇପାରିବ କି? ଯେଉଁ ରୋମ୍ ହେଲା, ର୍ୟାମ୍ ହେଲା, ଯାହା ବି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ହାର୍ଡ଼ ଡ୍ରାଇଭ୍ ହେଲା, କାମ କରିବନି। ତ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ କହୁଛେ, କରେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ହେଲା ଆଧାର। ସେମିତି ଏଠି ବି ଆତ୍ମା ହେଲେ ଆଧାର, ଆତ୍ମା ହେଲେ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ଆତ୍ମାର ଆଧାରରେ ମନ ମନନ କରୁଛି। ଏ ସଂସାରରେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ କାହାରି ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେ ଜଡ଼। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା। କ'ଣ କହିଲି? ଏଇଟାକୁ ହେଇପାରେ କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ, କିଛି ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେନି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀରର ଆଧାର କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ବିନା ଶରୀର କ'ଣ? ଗୋଟେ ମାଂସ ପିଣ୍ଡୁଳା, ଜଡ଼, ହଁ କି ନାହିଁ? ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଆଧାର କିଏ? ଆତ୍ମା, ମନ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଆଧାର ମନ। ମନ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଖିର କନେକ୍ସନ୍ ମନରେ ଅଛି, କାନର କନେକ୍ସନ୍ ମନ ଦ୍ୱାରା ଅଛି, ଜିଭର କନେକ୍ସନ୍, ନାକର କନେକ୍ସନ୍, ତ୍ୱଚାର କନେକ୍ସନ୍, ପ୍ରତି ଶରୀରର ବହୁତ ସ୍ନାୟୁ ସବୁ ଯାଇକରି ମସ୍ତିଷ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକରି ଅଛି। ତ ମସ୍ତିଷ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପରିଚାଳନା ହେଉଛନ୍ତି। ଆଖି ଦେଖୁଛି, ଆଖି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଖି ଜାଣିନି କ'ଣ ଦେଖୁଛି। ସେଟା ମନରେ ଆସିକି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ମନରେ ଆସିକରି ଆମେ ଜାଣୁଛେ। ବୁଝିପାରୁଛି? ଏଇଠି ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ମନରେ ଆସିକରି ଆମେ ଜାଣୁଛେ ମାନେ କ'ଣ? ମନକୁ ବି କିଏ ଦେଖୁଛି, ମନକୁ ବି କିଏ ପରଖୁଛି, ମନର କିଏ ନା କିଏ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି, ମନକୁ ବି କିଏ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛି? ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଆଧାର କିଏ? ମନ। ମନର ଆଧାର କିଏ? ବୁଦ୍ଧି। ମନ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହିତ ସ୍ମୃତି, ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି। ବୁଝିପାରୁଛି? ମନର ଆଧାର କିଏ? ବୁଦ୍ଧି। ବୁଦ୍ଧିର ଆଧାର କିଏ? ଆତ୍ମା। ସବୁରି ଶେଷରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ସବୁରି ଶେଷରେ ବି କହିପାରିବା, ସବୁରି ମୂଳରେ ବି କହିପାରିବା, ସବୁରି ଆଧାରରେ ବି କହିପାରିବା। ଏଠି ସାଧନାରେ ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଭେଦ କରିକି ଆମେ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଆମେ ସାଧନାରେ ଜଡ଼କୁ ଚେତନାକୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରିକି ଚୈତନ୍ୟ ସତ୍ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଉ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ଅଛି? ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଏମିତି ବି ଉଠିପାରେ, ଆମେ ଚୈତନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ, ଚେତନା କୁହନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା କୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ? ସେ ଆତ୍ମା ମୁଁ। ମୁଁ ମାନେ ମୋ ଜାଗାରେ ମୁଁ, ଆପଣ ଜାଗାରେ ଆପଣ, ମାନେ ଭିତରେ ଥିବା ଆମ କନସିୟସନେସ୍। ଅସଲି ମୁଁ ହେଲି ଆତ୍ମା, ଯେଉଁ ମୂଳ ମୁଁ ହେଲି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମା ରୂପକ ମୁଁ ମନକୁ, ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ, ଶରୀରକୁ ଏକ ବସ୍ତୁ ରୂପରେ, ଏକ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି। ଏ ସଂସାର ମୋ ଭିତରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ମୋ ବିନା ସଂସାରର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ।
ବୁଝୁଛି ମୁଁ ଏ ସଂସାରର ଏ ଶରୀରର ଆଧାର। ତ ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧନା ମାର୍ଗକୁ ଆଚରଣ କରୁଛେ ବିଭିନ୍ନ ସାଧନାକୁ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂଯମିତ ରଖୁଛେ ମନକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରଖୁଛେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଧ୍ୟାନ ମାର୍ଗ କର୍ମଯୋଗକୁ ଆମେ କରୁଛେ ଏସବୁର ଆବଶ୍ୟକତା ହେଲା ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଯିବେ ସଂସାରକୁ ମିଥ୍ୟା କୁହାଯାଇଛି ସଂସାରକୁ ମାୟା କୁହାଯାଇଛି ଏ ମାୟା ରୂପକ ବନ୍ଧନରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ମନର ସ୍ତରରେ ଆମେ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛେ ମନର ସ୍ତରରେ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ଅଜର ଅମର ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା ମୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆତ୍ମାର ଲୀଳା ରଚନା ହେଇଛି ଆତ୍ମା ହିଁ ସଂସାରକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ହିଁ ସଂସାରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଏ ସଂସାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୂଳ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଶରୀର ମନ ବିନା ଆତ୍ମା କାହିଁକି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନାହାନ୍ତି ଶରୀର ମନକୁ ଆତ୍ମା ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଶରୀର ମନର ଆଧାର ରୂପରେ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲର ୟୁଜର କିଏ ଆମେ କହିପାରିବା କିମ୍ବା ମୁଁ କହିପାରିବା ମୁଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ମୋବାଇଲର ୟୁଜର। ଆଚ୍ଛା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମୋବାଇଲ ମୋ ଆଗରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁର ଆଧାର ମୁଁ ବସ୍ତୁକୁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି ମୁଁ ମୋତେ ବସ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବ କି ଅସମ୍ଭବ କାହିଁ ଜାଣିପାରିବନି ବସ୍ତୁକୁ ମୁଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛି ବସ୍ତୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମୁଁ ଅଛି ବସ୍ତୁର ଆଧାର ରୂପରେ ମୁଁ ଅଛି ତେଣୁକରି ବସ୍ତୁ ମୋତେ ଜାଣିପାରିବନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବସ୍ତୁକୁ ଜାଣିପାରିବି। ଏଠି ସେମିତି ଆତ୍ମାରୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପଞ୍ଚଭୂତ ଆକାଶ ବାୟୁ ଅଗ୍ନି ଜଳ ସ୍ଥଳ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ପଞ୍ଚଭୂତର ହିଁ ଏକ ଅଂଶ ମଧ୍ୟ ଏ ଶରୀର ଆଉ ପଞ୍ଚଭୂତ ଜଣେ ଜଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତିରେ ଫଳ ପନିପରିବା ଶାଗ ମୁଗ ଯାହା ବି ପ୍ରକୃତିରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ବନସ୍ପତି ସେ ପ୍ରକୃତିରୁ ହିଁ ସେ ପନିପରିବାକୁ ସେ ଫଳକୁ ଖାଇକରି ଶରୀରର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଶରୀର ବି ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ହିଁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ଶରୀର ଭିତରେ ବି ସେଇ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଫାଙ୍କା ଜାଗା ପାଟି ଭିତରେ କାନ ଭିତରେ ନାକ ଭିତରେ ପେଟ ଭିତରେ ଅଛି ଆକାଶ ପରେ ବାୟୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ ପ୍ରାଣଶକ୍ତି ଚାଲିଛି ବାୟୁ ପରେ ଅଗ୍ନି ପେଟରେ ଜଠରାଗ୍ନି ଅଛି ଆମର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବଡି ଟେମ୍ପରେଚରକୁ ବି ମାପୁଥାନ୍ତି ତ ଅଗ୍ନି ତତ୍ତ୍ୱ ବି ଅଛି ତାପରେ ଭିତରେ ପାଣି ଅଛି ଜଳ ତତ୍ତ୍ୱ ପାଣି ସେ ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଭିତରରୁ ବିସର୍ଜକ କ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ତ ଶରୀର ଭିତରେ ଜଳ ଅଛି ଶରୀର ଭିତରେ ମାଟି ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ପୃଥିବୀ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ତ ଏ ଶରୀର ବି ସେ ପଞ୍ଚଭୂତ ହିଁ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି ବସିଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଆମେ ପରଖିବା ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଝିରେ କିଛି ତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି କିଛି ତ ଜଡ଼ିତ ଅଛି କିଛି ତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛି କିଛି କଥାକୁ କହୁଛି ଆମ ଭିତରେ କିଛି ତ କିଛି କନେକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଷାକୁ ତ କାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ମନନ କରିକି ତାକୁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ନା ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛେ ଯଦି ମାଧ୍ୟମ ନଥାଏ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଆମେ ବୋଧେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ସୁନ୍ଦର ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛେ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ଆମେ ପଞ୍ଚଭୂତ ସ୍ତରରେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ସେଉଥିରୁ ପଞ୍ଚଭୂତ ସ୍ତରରେ ବି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛେ ଆତ୍ମା ସ୍ତରରେ ବି ଆମେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛେ ଏଇଟା ସତ୍ୟ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ କିଛି କଣ୍ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସର୍କ୍ୟୁଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଫ୍ଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ କହୁଛେ ଗୋଟେ ତାର ଭିତରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ଫ୍ଲୋ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଛେ ତ କରେଣ୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ତାରଟା ଏକ ମାଧ୍ୟମ ନା ନାହିଁ ତାର ଯୋଡ଼ି ହେଇକିରି ଅଛି ନା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କରେଣ୍ଟକୁ ସେଇ ତାର ଭିତରେ ସେ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି ନା ନାହିଁ ଯେମିତି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସକୁ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛି ଏମିତି ବୁଝିବା ଗୋଟେ ଫୁଲମାଳ ଅଛି ଫୁଲମାଳରେ ଗୋଟେ ସୂତାଟେ ସବୁ ଫୁଲକୁ ଗୁନ୍ଥିକି ରଖିଛି ସୂତା ଆଧାର ସୂତା ମୂଳ ସେ ମାଳର ସେମିତି ସେଇ ଆତ୍ମା ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୁନ୍ଥି ହେଇକିରି ଅଛେ ଶରୀର ସ୍ତରରେ ଏଇଟା ତ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଅସଲି କଥା ହେଲା
से आत्मा ही प्रत्येक शरीर रूप में विद्यमान अच्छी से आत्मा ही प्रत्येक शरीर रूप में दृश्यमान होची बुझिपारछन्ती तेणुक जो प्रश्न पचार आत्मा शरीर बिनु केमती दृश्यमान होनी कहीं दृश्यमान होनी कारण मुझे बुझिपाली कारण आम जेहेतु आत्मा आमको चलाऊे आत्मा आम ताले आत्मा हमको चलाउछ न आत्मा मु आत्मा माने जमती आम धरने गोटे वस्तु टीवी कंप्यूटर है आम ताकू चलाऊँ बस 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 तो विषय आत्मा हूँ विषय तो से टीवी कंप्यूटर है आम आम भितर जोटा बोल 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 टीवी कंप्यूटर आम नुह टीवी कंप्यूटर शरीर शरीर हाँ टीवी कंप्यूटर शरीर आम जो यूजर से हूँ आत्मा मु आत्मा आम कहींपारानी कहीं दुईटा ना एक रे एक खेल से एक को न बुझी पारियार ही ये सब अनेक धर्म अनेक जाति अनेक वर्ण पंथ ये सब विभिन्न प्रकार गले समस्ते एक धारा रे सब जोड़ी अच्छा जमती गोटे सूता बहुत सारा फूल को जोड़ी रखे तो से सूता कह गले आत्मा एवं से फूल कह गले आम शरीर शरीर बुझे देखो आम आत्मा को बुझापी विभिन्न भौतिक उदाहरण सहारा नहीं था किंतु आत्मा को आम कौन सी भौतिक उदाहरण माध्यम सटीक भाव में बुझे भी पारानी कौटी ना कौन टी त्रुटि रही कहीं आत्मा आत्मा गभीर विषय बहुत गभीर विषय बुझापी तो एत सारा ग्रंथ लिखा एत सारा ग्रंथ लिखाई बुझा एत छोट कथा नुह आत्मा को चिन्हवाई आम भीतर निष्ठा रहा दरकार आम भीतर आसक्ति रहा दरकार आग्रह रहा दरकार जहाँ मध्यम आम तर्जमा करवा दरकार प्रतिदिन श्रवण मनन निरिध्यासना आमको कौन ना कौटी क्या गुरु करा पड़ो बिना गुरु रे जदि आम अपरा विद्या को शिखिपारे आत्मज्ञान तो अपरा विद्या ठार बहुत गभीर विद्या बहुत उच्च कोटीर विद्या आत्मा जे कि इंद्रिय मनर ऊर्ध्वे अच्छा आत्मा को इंद्रिय मन माध्यम आम देखिपारानी ताल आत्मा को चिन्हवा केमती शास्त्र को माध्यम करी गुरुवाणी को माध्यम करी मनर स्तर में आम बुझा आत्मा किए चिन्हवाई चेष्टा करबा आत्मा किए तापर साधना को आधार करी धारणा ध्यान समाधि ये सब जिनस को आचरण करी आत्मा संगे मन को इंद्रिय को शरीर को एक करदबा समाहित करदबा जहाँ को कौचे निर्विकल्प समाधि से समाधि स्थिति को गले मनर चारिटा अवस्था अच्छी जागृत अवस्था आम जो चेईकरी जो जागृत अवस्था संसार को देखुचे ये गोटे मनर अवस्था स्वप्न अवस्था जो शोई पड़े मन भीतर किसी विचार चली स्वप्न चली देखुचे से मनर द्वितीय अवस्था सुसुप्ति अवस्था जो गाढ़ निद्रा अवस्था आम शोई पड़ुचे जो मन ना मन मौन हो जाए मन आत्मा संगे एक हो जाए से सुसुप्ति अवस्था आउ गोटे अवस्था अच्छे चतुर्थ अवस्था जहाँ को आम कहे तुरीय अवस्था तुरीय अवस्था जो ये जो भौतिक संसार को कहुए ज्ञेय इंद्रिय मन को कहुए ज्ञान आत्मा को कहुए ज्ञाता ज्ञेय रूपक भौतिक संसार ज्ञान रूपक इंद्रिय मन संगे समाहित हो जाए इंद्रिय मन आत्मा संगे समाहित हो जाती सेठी एकात्म भाव थाए सेठी एक रे एकाकार थाए से अवस्था को तुरीय अवस्था कहुए से अवस्था को जीवाई हेले साधना एक मार्ग सत्संग एक मार्ग तो ये सबुठ बड़ कथा है आम भीतर आमको संयमता रक्षा करा पड़ो व्याकुल हेल्ले कि जापर आ गोटे कथा मन रखा पड़ो आत्मा आपण बनबेनी एबे भी आत्मा ही अच्छा एबे भी आप से आत्मा ही अच्छा गोटे कथा कहतु आम आत्मा होइक अच्छे जो कथा कहूँ जो देखु ये सब गोटे ना आमर पार्ट जोटा कि मन ताको चलाऊँ आम मन पछे गोटे लीला लीलार अंश गोटे कथा मत कहतु आप हाथ को देखी पार्टी कौटी देखुंत मन रे मीन्स मन भी एक माध्यम किए देखुची मु देखुची हाथ को इंद्रिय रूपक आखि माध्यम मन भितर मन माध्यम मु देखुची मु मनर ऊर्ध्वे अच्छी जी मनर ऊर्ध्वे अच्छा आम मन माध्यम मनन करें जे इंद्रिय को एक वस्तु रूप में विनियोग कर इंद्रिय माध्यम अनुभव उपभोग करें चिन्ह पारानी जे शरीर को एक वस्त्र रूप में धारणा कर शरीर माध्यम अनुभव करें अनुभव करने कहवाटे यहाँ फिर गोटे अजबसा लगे कहीं भिन्न हो सी मत मु आत्मा है मु मते चिन्हवाई मु करुवा प्रचेष्टा है साधना
ମୋତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଥିବା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଲା ଏ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ବୁଝିହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା। ତ ତେଣୁକରି ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ବିଷୟ, ଆତ୍ମା ଯେହେତୁ ବସ୍ତୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟା ମାର୍ଗର ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କେଉଁ ମାର୍ଗକୁ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେ 4ଟା ମାର୍ଗକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ କ'ଣ? ଆମେ ଭାବିଛେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ଫୁଲ ଫଳ ନୈବେଦ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିକିରି ଚନ୍ନ ହରିକା ନଗେଇ ନାଚିବା, ଇଏ କରିବା, ଇଏ ଭକ୍ତି ନୁହଁ। ଭକ୍ତି ହେଲା ଅହଙ୍କାରକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ମମତ୍ୱକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ରାଗ କ୍ରୋଧ ମାୟା କାମ କ୍ରୋଧ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମନରେ ଯେଉଁ ମଳିନତାକୁ ସମର୍ପିତ କରିଦେବା, ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସଂସାରକୁ ଦେଖିବା। ଯିଏ ମୁଁ, ସେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ମୋ ପ୍ରଥମେ ମୋ ପରିକା ହିଁ ମାନିବା, ତାପରେ ସମୟ ଆସିବ ମୁଁ ହିଁ ଚିହ୍ନିବା। ବୁଝୁଛି? ସମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଭକ୍ତି। ଭକ୍ତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫଳ କ'ଣ ଦେବା, ଫୁଲ କ'ଣ ଦେବା, ସେ ତ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ଦେଲା ପରିକା ଆମେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନା? କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ସତ୍ୟର ପ୍ରଚାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ହେବାରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭ୍ରମରେ ଭ୍ରମିତ ହିଁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ସମର୍ପଣ ଭାବ, ମନର ମଳିନତାକୁ ଦୂର କରିବା, ମନକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ କରିବା, ମନକୁ ନିର୍ମଳ କରିବା, ଭକ୍ତି ଯୋଗ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପରେ ଆସିଯାଏ କର୍ମଯୋଗ। କର୍ମଯୋଗରେ ଆମେ କିଛି ସକାମ କର୍ମ କରୁଛେ, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କିଛି ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ସକାମ କର୍ମ ମାନେ ସେ କର୍ମ ଯେଉଁ କର୍ମ ପଛରେ ଆମର କିଛି ଆଶା ଅଭିଳାଷା ଥାଏ। ଆମେ ଚାକିରି କରୁଛେ, ପଇସାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି, କିଛି ସେବା କରୁଛେ, ସେ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ପ୍ରତିଫଳ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରହୁଥାଏ। ତ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ, ମୁଁ ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛି, ମୁଁ ହପ୍ତାହରେ 6 ଦିନ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ଫିଜ୍ ନେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ହପ୍ତାହରେ 1 ଦିନ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରିବି, ବିନା ଫିଜ୍ରେ ମୁଁ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରିବି। ମୁଁ ଜଣେ ଓକିଲ ଅଛି, ଅନେକ ମୁଁ କେସ୍କୁ ପଇସା ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛି, କିଛି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି କିଛି କେସ୍କୁ ମୁଁ ବିନା ପଇସାରେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକକୁ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। କେତେବେଳେ ଆମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକରି ରୋଗୀଙ୍କୁ ଆମେ ଟିକେ ଫଳମୂଳ ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବା। ଅନେକ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକରି ଆମେ ସେବା ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବା। ଅନେକ ଗରିବ ବସ୍ତି ଅଛି, ସେଠି ଯାଇକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟପେୟ, ତାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଟା ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ କଲେ ମନ ଯେଉଁ ପଇସା ପ୍ରତି, ମନର ଯେଉଁ ପଦପଦବୀ ପ୍ରତି, ଅହଙ୍କାରରେ ମନ ଯେଉଁ ମୋହ ରୂପକ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ଅଛି, ମନ ସେ ମୋହରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ, ମନ ସେ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ହେବ, ମନ ସେ ଭୌତିକ ଆଶା ଅଭିଳାଷରୁ ମୁକ୍ତ ହେବ, ମନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଦୟା, ପ୍ରେମ, କରୁଣା ଭାବନା ଜାଗୃତ ହେବ। ନିଷ୍କାମ କର୍ମ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ତାପରେ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ, ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଆତ୍ମାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ମୁଁ କିଏ, ଏ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛି, ଏ ସଂସାର ମୋ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନା ଅଭିନ୍ନ? ମୁଁ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ, ତାଙ୍କୁ କେମିତି ପାଇବା, ସାଧନାର ବିଧି କ'ଣ, ଉପନିଷଦରେ ତାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା କେମିତି କରାଯାଇଛି। ଇଏ ହେଲା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ କଥାକୁ ଶୁଣିବା, ତାକୁ ମନରେ ମନନ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା ତାକୁ ଆମେ ନିରିଧ୍ୟାସନ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ଯୋଗ। ତାପରେ ଆସିଯାଏ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ। ଧ୍ୟାନ ଯୋଗ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂଯମିତ ରଖିବା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ସାଧନ ଚତୁଷ୍ଟୟକୁ ଆଚରଣ କରିବା, ଶମ ଦମ ଉପରତି ତିତିକ୍ଷା ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାଧାନ, ଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କୁ ସଂଯମିତ ରଖିବା, ମନକୁ ଶାନ୍ତ ସ୍ଥିର କରିକିରି ମନକୁ ମୌନ କରିଦେବା। ମନ ଏକ ପରଦା ହେଇକରି ଆତ୍ମାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି, ମନ ବିଚାରର ଜାଲରେ ଆତ୍ମାକୁ ବାନ୍ଧି ଯାଇଛି। ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛେ, ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆଖି କିଛି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲା, ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ମାଧ୍ୟମରେ ମନରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତନ ଉଠିଲା, ମନ କିଛି ବିଚାର କଲା, ମନ କିଛି ବୃତ୍ତି କଲା, ମନ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବୃତ୍ତି କଲା, ବିଚାର କଲା, ଆତ୍ମା ସେ ବିଚାରରେ ହଜିଗଲେ, ଆତ୍ମା ସେ ବୃତ୍ତିରେ ହଜିଗଲେ। କାହିଁକିନା ଆତ୍ମା ଆଧାର, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତାପରେ ଜାଗୃତ ଅବସ୍ଥାରେ କାନ କିଛି ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିଲା, ଶବ୍ଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମନରେ ବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଲା, ବିଚାର ଜାଗୃତ ହେଲା, ଆତ୍ମା ହଜିଗଲେ। ଜିଭର କିଛି ରୁଚିକୁ ଚାଖିଲେ, ମିଠା, ଖଟା, କଷା, ପିତା, ରାଗ, ରୁଚି ମାଧ୍ୟମରେ ମନରେ କିଛି ସମ୍ବେଦନ ଜାଗୃତ ହେଲା, ମନରେ କିଛି ବୃତ୍ତି ଜାଗୃତ ହେଲା, ଆତ୍ମା ହଜିଗଲେ। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନର ଯେଉଁ କବାଟ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଝରକା କୁହନ୍ତୁ, ବାହାର ପଟକୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି? ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା, ଭିତର ଆଡ଼କୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ କରିବା, ଅନ୍ତର୍ଯାତ୍ରା କରିବା,
ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମାହିତ ହେବା। ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଅଛେ ସେଇଠି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଖାଲି ସେଇ ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଖୋଜିବାର ଅଛି, ଚିହ୍ନିବାର ଅଛି, କବାଟ ଝରକା ବନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ବିଲକୁଲ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କୋଉଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଠି ଆମେ ଅଛେ ବାସ୍ ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ପାଣିର ଏକ ଲହଡ଼ି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ସୁନାର ଏକ ଅଳଙ୍କାର ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ, ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ମାଟି ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ। ତ ସେତେ କତିରେ ଆମେ ଆତ୍ମାର ଅଛେ, ମୁଁ ହିଁ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାକୁ ବୁଝି କାହିଁକି ପାରୁନି? ମନ ମଳିନ ହିଁ ଯାଇଛି। ମନ ଭୌତିକ ବିଚାରରେ, ଭୌତିକ ସଂସ୍କାରରେ, ଭୌତିକ ଜ୍ଞାନରେ, ଭୌତିକ ଅନୁଭବରେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହିଁ ଯାଇଛି। ଯାହା ବି ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଛି। ମାୟା ମାନେ କ'ଣ? ଅନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ। ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ମୁଁ, ନିତ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଇଏ ସବୁ ବାନ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ଆମକୁ ଜଣା ପଡୁନି କ'ଣ। ତ ଆମେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖୁଛେ ନା। ତ ଆଜି ତ ଆମେ ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଯୁଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ହେଉନି, ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ପ୍ରଚାର ହେଉନି, ମାନେ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ ହେଉଛି, ବହୁତ କିଞ୍ଚିତ ଜାଗାରେ ହେଉଛି। ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ଥିଲା ସେ ଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ମନ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ମନନ କରୁଛେ, ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କ ଦାସ ହେଇକା ଯାଉଛେ। ଆତ୍ମାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ, ଆତ୍ମତତ୍ଵକୁ ବୁଝିପାରୁନେ। ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା, ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା। ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ମୁଁ ନିଜେ ହେଇକରି ଆନନ୍ଦକୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି, ଭୌତିକ ସଂସାରରେ ଖୋଜୁଛି। ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ୱାରା, ପେୟ ଦ୍ୱାରା, ବସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରଶଂସା ମାଧ୍ୟମରେ, ପଦପଦବୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ଶାରୀରିକ ବଳ ମାଧ୍ୟମରେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦକୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି। ଆନନ୍ଦଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ବହୁତ ଗଭୀର କଥା, ଏ କଥାକୁ ଧରି ପାଇଲେ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଆନନ୍ଦ ମୋ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ମୁଁ ଆନନ୍ଦକୁ ବାହାରେ ଖୋଜୁଛି। ଆନନ୍ଦର ସ୍ରୋତ ମୁଁ ନିଜେ ହେଇକିରି ଆନନ୍ଦକୁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇକିରି ନେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟର ସ୍ୱାଦକୁ, ଦୃଶ୍ୟର ଆନନ୍ଦକୁ, ଶ୍ରବଣାନୁଭୂତିର ସୁଖକୁ କେଉଁଠି ନେଉଛନ୍ତି? ଭିତରେ ନା ବାହାରେ? ଭିତରେ ହିଁ ନେଉଛୁ ଆମେ। ଭିତରେ ନେଉଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଯଦି ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆନନ୍ଦ କେଉଁଠି ଅଛି? ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ନିଦରେ ଶୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଗାଢ଼ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରିବେ, ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ, ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେବେ, ସେ ଆନନ୍ଦକୁ ପରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ମନ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ସେଠି ମାୟା ଯୋଡ଼ି ହେଉଛି, ସେଠି ବ୍ରହ୍ମ ମନର ସ୍ତରରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛି? ମନ ହିଁ ମାୟା। ମନ ଫେରେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ ସଂଶୟ କରୁଛି। ଇଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଲ, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ମନ୍ଦ, ଏତିକି ଧନ, ସେତିକି ସମ୍ପତ୍ତି, ଏତିକି ବଡ଼ ପଦପଦବୀ ପାଇଲେ ଭଲ ହେବ, ଏଇଟା କମେଇବା, ସେଇଟା ହରିୟଙ୍ଗିଲେ କ'ଣ ହେବ। ମାନେ ରାଗ ଦ୍ୱେଷରେ ମନ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ହେଇଯାଉଛି। ମନ ଗପୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଗପ ଗପୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ବୃତ୍ତି କରୁଛି, ବିଚାର କରୁଛି। ତ ମନର ସ୍ତରରେ ମୁଁ ହଜି ଯାଉଛି। ଆତ୍ମାର ଆମେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ। ମନ ହେଉଛି ଏକ ସଫ୍ଟୱେର୍ ପରିକା। ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ସଫ୍ଟୱେର୍କୁ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରୁଛେ, ସେ ସେମିତି ପରିଚାଳନା ହେଉଛି। ଆପ୍ସକୁ ଆମେ ଯେମିତି ଡିଜାଇନ୍ କରୁଛେ, ଯେମିତି କୋଡ଼ିଂ କରୁଛେ, ଯେମିତି ଲେଖୁଛେ, ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସିଷ୍ଟମ୍ ସେମିତି ଚାଲୁଛି। ତ ସେମିତି ଏଠି ମନକୁ ଯେଉଁ ଭାବରେ, ଯେଉଁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆମେ ସଂସାରକୁ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ, ସେଇ ସଂସ୍କାରକୁ ନେଇକରି, ସେଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଆଧାରକୁ ନେଇକରି, ସେଇ ଅନୁଭବର ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇକରି ଯେହେତୁ ମନ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି, ମନକୁ ସତ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ଏଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ଏଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଲାଇନ୍ ମାନେ କ'ଣ? ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନକୁ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଫିଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ତ ସମୟ ଆସିବ, ମନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖେଇବା, ଜଣେଇବା, ବୁଝେଇବା, ମନ ଆଉ ଥରେ ରିପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ହେବ। ମନ ଆଉ ଥରେ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ମନ ଆଉ ଥରେ ସମୟ ଆସିବ ନିଜର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ଆଉ ମନ ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇକା ଯିବ। ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାରକୁ ଭେଦ କରିଛେ, ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ପନ୍ଥ, ବଡ଼ ସାନ, ଉଚ୍ଚ ନିଚ, ଗରିବ ଧନୀ, ଜ୍ଞାନୀ ମୂର୍ଖ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ, ଏସବୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତରୁଲତା, ଏ ଯେଉଁ ଅନେକ ରୂପରେ ସଂସାରକୁ କାଟି ବାଣ୍ଟିକିରି ଯେଉଁ ଆମେ ମାନିଛେ, ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଶାସ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପରଖିକରି ଯିବା, ସେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଶାନ୍ତତା ଆସିବ, ମନ ଭିତରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ,
मन जो विकार वृत्ति रे बांधिछंदी हिंची अछि मन भितरे प्रेम दया श्रद्धा करुणा भाव आसीबो मन शुद्ध हबो मन स्वच्छ हबो मन नियंत्रण हबो मन आत्मा संगे समाहित हबो तेबे जाइकि आम आत्मा को चिन्हवा। तो आशा करछि आपण बुझी पारथिबे आत्मा को चिन्हवा जेहेतु एते सब शास्त्र एते सब माने साधनार विधि लिखाई आत्मा को गोटे वीडियो देखिकी गोटे सीमित कथार आम चिन्ह पारानी मन रे निष्ठा रखिकी आम बारंबार तर्जमा कले आदि आम कहारी को गुरु करिकरी तांका पाखरे किछि समय दबा बितेबा स्वाध्याय करवा साधना करवा निश्चय आसीबो। ए जो कथा टिका आपन को गप्प कहानी परिका लगुथिबो ना बुझी होचे कथा नहीं बुझी होचे तो बुझी हेले भी कोंटी ना कोंटी मन जांगिर फेरे ठाकी जीवो कोंटी ना कोंटी टिके फसी जीवो मु आत्मा कोन माने इठी मु को शरीर ठार भिन्न मानि नचे मु को संसार ठार भिन्न अलगा मानि नचे अलगा परखिबा पई मु को चिन्हवा जाए अलग रूप में आम मानवा दरकार अलग रूप में चिन्हवा दरकार जो मुहूर्त मु को मु चिन्ह गली मनर तुरीय अवस्था को मु चिन्ह गली मनर तुरीय अवस्था को मु अनुभव कली से मुहूर्त आम चिन्ह पारिबा सर्वम खल्विदम ब्रह्म सबकिछि मु ही सबकिछि ब्रह्म ही मो बिना किंचित भी किछि भी ए संसार नाही ए संसार मो भितर परिचालन होची मन द्वारा मनन करुच्ची इंद्रिय द्वारा अनुभव करुच्ची शरीर माध्यम रे ए लीला को मु अनुभव करुच्ची मु आधार मु माने फेरे मु ए शरीर को मानिबेनी मु माने से आत्मा स्तर रे मु कथा को आहुची बुझी पाले तो आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी आपण आमको आत्मा विषय एत सारा कथा बुझेले एथुर आम स्पष्ट करूछु कि आत्मा जोटा अछि सेटा अछि मन स्तर रे आम मनन करूचे किंतु आत्मा ही जोटा अछि भितर जे मन को देखुची बस 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 आत्मा द्रष्टा मन इंद्रिय शरीर संसार दृश्य आत्मा आधार आत्मा चैतन्य सत्ता। आज्ञा गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो आज कार्यक्रम थिला आत्मा उपरे आशा करछि आपण बुझी पारथेबे आत्मा कोन एवं आत्मा को आमे काहे देखि पारुनु कारण आत्मा तो आमे निजे तो आमे देखिबा केमती निज ठार भिन्न केमती देखिबा भिन्न केम देखिबा अलग देखि परिबा नै निज को निज ठार। तो आज कार्यक्रम को आमे एइट रखुछु देखा आगामी कार्यक्रम रे एक अन्य वीडियो रे रहउछि प्रणाम।